ہم لوگوں کے لیے جب مساجد میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو بسا دے، تو جو گھر ان کو چیزیں تباہ کر رہی ہیں ان کا ہم علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مساجد کو کرنا ہوگا۔ اسلام میں جہیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں تو بنیادی طور پہ یہ حکم ہے کہ جو لڑکی لا رہے ہیں آپ اس کو مہر میں کیا دیں گے۔ باقی لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سادگی سے نکاح کرے تاکہ نکاح عام ہو جائے، زنا ختم ہو جائے۔ نکاح کو فروغ دینے میں مسجد رحمۃ اللہ علیہ ایک پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ السلام علیکم، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ جس وقت میں موجود ہوں مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں، جو کہ زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ پہلے میرج ہال بنایا، آج ماڈرن ولیمے کو بھی یہاں پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ آج میرے ساتھ لڑکے کی فیملی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب موجود ہوں گے، تو جنہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں ایک نارمل ہوٹل میں جا کے ولیمہ کرنے میں، اور کتنا فائدہ ہے یہاں مسجد کا میرج ہال استعمال کر کے آپ کتنے ایکسپینسز بچا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اتنی مہنگائی کے دور میں جو ہے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ جس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے میرج ہال بنایا، اس کے بعد فری میڈیکل لیب، ساری سہولیات دے رہے ہیں، لیکن آج آپ نے ماڈرن ولیمے کا بھی آغاز کر دیا، اور سب سے بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ جہیز لینا ایک لعنت ہے، اور جہیز کی جو غیر رسمیں ہیں، رسوم و رواج، ان کو ختم کرنا، تو کیا کہیں گے؟ معاشرے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بیٹی جہیز نہیں لے کے آئی، مائیں سسک رہی ہیں اس لیے کہ ساس تانا دے رہی ہے لے کے کیا آئی ہو، بھائی پریشان ہیں کہ بہن کو جہاں بھیجا ہے وہ گن رہے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہو، کیا نہیں لے کے آئی۔ یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ طلاقیں بڑھنا، یہ ہمارے معاشرے میں اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ جہیز ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جب مساجد میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو بسا دے، تو جو گھر ان کو چیزیں تباہ کر رہی ہیں ان کا ہم علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مساجد کو کرنا ہوگا، فرض ہے، تفسیر بھی بتانی ہوگی، تصویر بھی بننا ہوگا، اور اسلامی نظام کی تشکیل بھی کرنی ہوگی۔ ایک بیٹی کو تانا کیوں ملے کہ کیا لے کے آئی ہو؟ یہ تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس باپ کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ اس ساس کو سزا کیا ملے گی؟ اس پہ ہم ظلم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارا سماجی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سماجی طور پہ مسلمان کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ کہ اس وقت میرے ساتھ دولہا موجود ہے جس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جہیز نہیں لیں گے، اور انہوں نے جہیز لیا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والی جتنی بھی شادیاں ہوں گی اس میں وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جہیز ایک لعنت ہے، اور اس لعنت سے بچنا چاہیے تاکہ جو لڑکی کے والدین ہیں ان پر بہت ذرا کم پڑے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آج آپ کی زندگی کا بہت مبارک دن ہے۔ آپ نے جہیز نہیں لیا، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیں، جو میں نے آج جہیز نہ لینے کا اعلان کیا یہاں پر، اس کے پیچھے وجہ ہے کہ یہ جو ایک جہیز یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس سے پیچھے جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ظالمانہ رسم رائج ہو جاتی ہے، اور معاشرہ ایک پورا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سسکتی رہتی ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے والدین کو ان کے قرض لینا پڑتا ہے، ان کے بھائیوں کو قرض لینا پڑتا ہے، اور جب اگر وہ اس سب کے بعد بھی جب وہ اپنے اگلے خاندان میں جاتی ہیں جہیز لے کے ان قرضوں کے بعد بھی، تو آگے انہیں ساس سسر کے تانے ملتے ہیں۔ تو میں نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کا بھرپور خیال کیا ہے، نہ جہیز لیا ہے اور نہ کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ کل کو اس کو میرے گھر میں کسی کی بات سننی پڑے۔ جہیز نہیں لیا، یہ شادی کو بھی اسلامی طریقے سے آپ صرف جہیز نہیں، صرف جہیز کی بات نہیں ہے، جو دوسرا مجھے مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے ایک بہت بہترین پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، وہ یہ اس مسجد کا میرج ہال ہے، کہ جہاں پر بالکل اسلامی شریعت کے مطابق شادی ہو رہی ہے، اور کسی قسم کی غیر اسلامی جو ہے رسم و رواج یہاں پر نہیں ہے۔ کتنا خرچہ ہوا ہے یہاں پہ ولیمہ کرنے میں؟ یہاں پر ولیمہ کر کے میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطمئن اور خوش ہوں۔ یہاں پر ولیمہ کرنے میں میرا جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے وہ صرف میں نے 37,000 روپے مسجد والوں کو دیے ہیں۔ اب اس ولیمے میں نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی بلایا ہے، اور میں جو ہے VIP 5 اسٹار ہوٹل کے اچھی کیٹرنگ والے ماحول میں جو ہے وہ صرف اتنی سی چھوٹی سی رقم کے اندر میں اپنا شاندار ولیمہ کر رہا ہوں آج۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہوں گے دولہا کے والد، ان سے میں بات کروں گی، اور انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو میری بہو ہے وہ میری بیٹی کی جگہ پر ہوگی، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو بہو والی ہم اس کو بہو نہیں تسلیم کریں گے، بلکہ ہم اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی، کیسے سر آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے سر، بچوں کے جب رشتے ہوتے ہیں تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا یا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے اتنا کیا، تو لڑکی والوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنا بڑا دل کیسے کر لیا کہ آپ نے جہیز بھی نہیں لیا اور ایون بہو کو بھی بیٹی تسلیم کی؟
इसमें ये सिर्फ इस्लाम की बरकत है ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं और हमारी फैमिली एक इस्लामी कल्चर को हम फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में जहेज़ की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में तो बुनियादी तौर पे ये हुक्म है कि जो लड़की ला रहे हैं आप उसको मेहर में क्या देंगे, जो आपकी इस्तिताअत है ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको मेहर देना है। इस्लाम सिर्फ ये बात कहता है। बदकिस्मती से बरसगीर के अंदर ये कल्चर हमने डेवलप कर दिया है कि इस्लाम जहेज़ दिया है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। अब देखें एक शख्स, आपने मेहर की बात की, जब हम लड़के का निकाह कर रहे होते हैं तो लड़की वाले मेहर की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर शादियाँ टूटने तक चली जाती हैं कि इतना मेहर हम तो नहीं दे सकते, हम तो वही, जब मेहर की बात आती है तो हम 5,500 रुपये या इससे ज़्यादा नहीं देते, लेकिन जहेज़ की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो मेहर सीधी सी बात है कि लड़के की हैसियत के मुताबिक या उसकी फैमिली की हैसियत के मुताबिक मेहर देना चाहिए। ये कोई शरीयत में ये है कि जितनी आपकी इस्तिताअत है और ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अब बात ये है कि एक शख्स जो 25-30 साल मेहनत करके सारी ज़िंदगी पेंशन लेता है और वो एक इवेंट के लिए या 2 इवेंट्स के लिए भी सारी ज़िंदगी गुजार देता है, ये जुल्म है। ना अरब में ये होता है, ना हमें ट्राइबल में ये होता है, ना दुनिया में मिस्र में होता है, अफ्रीका में नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। ये बदकिस्मती है। हम हिंदू, ये हिंदुओं का कल्चर है, हमें चाहिए कि इस कल्चर से, ये इस्लाम नहीं है, ये हिंदुओं का कल्चर है, हमने इस हिंदवाना रस्म से निजात हासिल करनी है। हम इस मस्जिद की देखने वालों को क्या पैगाम? सर अल्लाह का नाम है, लोग कुछ नहीं कहते हैं। आप बहुत अच्छा खाना पकाएंगे, 10 लाख लगा देंगे, 20 लाख, लोगों को तीसरे दिन याद भी नहीं रहता है ना, तो निकल आएंगे लोग क्या कहेंगे। आपने अपनी नाक बचाने के चक्कर में अपना मुंह गुम कर देते हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना है, कोई बुरा काम आप नहीं कर रहे हैं। इस बस ये आपके जहन में ये एक सवार हो जाता है कि लोगों ने कुछ कहना है। लोगों ने कुछ भी नहीं कहना होता है। आप हौसला करें और इस कल्चर से अपनी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ दुल्हन का भाई मौजूद है, उनसे पूछूंगी कि कितने कम अखराजात में उन्होंने अपनी बहन को बाइज़्ज़त रुखसत कर दिया और क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन भाइयों की बहनें अभी तक कंवारी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हुसैन अहमद है, मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी से। और अब मस्जिद अल फलाह मैरिज हाल की वजह से हमें ख़र्चा बिल्कुल नहीं करना पड़ा, और जो हमारे दूल्हा हैं तलाल, तो सारा ख़र्चा उन्होंने किया, हमें 1 रुपया भी नहीं अदा करना पड़ा। सिर्फ हमने फ़र्ज़ी तौर पे 1-2 सूट्स लिए हैं, इसके अलावा बाकी सारा ख़र्चा उन्होंने अदा किया। और ना हमने वलीमा किया, वलीमा भी इधर किया, सारा हमें मिल गया, मैरिज हॉल का भी बंदोबस्त हो गया। सिर्फ उनका भी खर्चा 37,000 रुपये सिर्फ आया है, बाकी सारे अखराजात हमारे कोई अखराजात नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी तरह बाकी लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सादगी से निकाह करें ताकि निकाह आम हो जाए, ज़िना ख़त्म हो जाए, और बस यही मेरा पैगाम है। निकाह को फरोग देने में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है। निकाह को फ़रोग़ देने में मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन एक पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर रही है। ये सिर्फ ये वाला काम नहीं कर रही, बाकी क्लिनिक्स भी यहाँ पे इनका निज़ाम चल रहा है। फ्लड में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और हम तो बड़े इम्प्रेसिव हुए हैं इन चीज़ों से करने से। आखिरी सवाल है, अगर आपकी बहन को ससुराल में ताना दिया जाता है कि क्या लेकर आई हो, या लोग मोहल्ले वाले कहते हैं जी कि क्या लेकर आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो इन बातों का आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि हमारी बहन को लोग ताना दें? जी बिल्कुल, लोग तो बातें करते हैं, लेकिन हम तो इस्लाम के मुताबिक चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो लोगों के घर बेटियां बैठी हुई हैं उनकी परिस्थिति इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि वो तो इस कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और हमें हमारी देखा देखी 1-2 फैमिलीज़ और हैं, वो भी कहते हैं कि हम इसी जगह आके हम अपनी शादी कराएंगे और इसी जगह वहीं रिश्ता देंगे जो जहेज़ नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के इंतज़ामिया, दूल्हा दूल्हे का वालिद। उनका ये मानना है कि जहेज़ एक लानत है और इस लानत को ख़त्म करने में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन अपना बड़ा किरदार अदा कर रही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हज़ारों लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, तो मस्जिदों को तालीम और तरबियत के साथ साथ इस तरह की फलाही कामों में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं, निकाह को फ़रोग़ दें, ज़िना की रोकथाम में मस्जिदें अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो आप लोग भी निकाह को आम करने के लिए जो है ये इस तरह की जो फरसूदाना रस्में हैं इनको ख़त्म करें। और जिन वालिदैन की बेटियाँ मतवस्त घरानों की, क्या अमीर घरों की लड़कियाँ भी अपने घरों में सिर्फ इस इंतज़ार में बैठी हैं कि कोई आएगा और उनके साथ शादी करेगा, प्लीज़ उन पर रहम करें, क्योंकि बहुत सारी गरीब घरों की लड़कियों के सरों बालों में चांदनी सिर्फ इसी वजह से आ जाती है कि उनके वालिदैन उनको उतना जहेज़ नहीं दे सकते हैं जितना कि अमीरों की बेटियों को मिलता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।